وأزهار. هذه حياة قد سارت للسعد في آمال تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها. हम पहले हर एक नात खां से माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि आप लोग को जो वक्त देना चाहिए था मेरे दामन वक्त में नहीं था, इसलिए नहीं दे पाया। मेरे दामन वक्त में वक्त नहीं था, इसलिए मैंने दे नहीं पाया। तो आप लोग का हाज़िरी को बरगार रिसालत में कबूल करें। तो मैं खुशनसीब हूँ, इस महफिल के रौनक आप सब देख रहे हैं, मेरे दाएं बाएं मेरे सामने मौजूद है। इन लोगों के सामने न तखरीर करने की कोई इल्म है हमारा, ना कोई अमल है हमारा। ऐसे तो बीमार हूँ, फिर इन लोग को देख के मजबूर भी हूँ, क्योंकि बड़े जब सामने होते तो छोटे बात नहीं कर सकते। रज़ा भाई के मुकाम अगर देखना है तो ईरान, इराक, शाम जाए तो उनका मुकाम अल्लाह ने इतना दिया, हम खुद देखा है। तो हमको भाई जैसे जानता है, हम भी वैसे जानते हैं उनको। तो उनका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ़ से, मेरे घर की तरफ से, मेरे महफिल की तरफ से। और दुआ है अल्लाह उनको और भी कामयाबी अता करे। और मेरे साथ ये मेरे ज़कीर भाई है, मसूद जी साहब है, मधु साहब है, दीन भाई है, सफाद साहब है, मेरे कुछ बुज़ुर्ग हैं। तो सामने ख़त्म नबूवत के जिना सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुल्लाह साहब भी हैं। तो आप सभी को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। इजाज़त, इजाज़त। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमुअद्दति मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा फिल बलादना बांग्लादेश वसीलतुन सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला
इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा वला याले मन तो मनसुदम है मन बेकमालिही नजर तो तशने लग है नजर बाकमालिही। अल्लाहुम्मा वला याले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़निमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल कुरआन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हादिउल ज़मान। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, उलमाए दीन, अहले सुलूके सालिहीन, अहले तरीक़तुल मुत्तक़ीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, आशिकान रसूल, गुलामान नबी, तालिबो तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबार अलीशाने लक्ष कोटी शुक्रिया যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে এই পৃথিবীতে প্রেরিত করেছেন, তার দরবারে আলিশানে আরো লক্ষ কোটি শুকরিয়া যিনি সরওয়ারে আম্বিয়া হাবিবে দো জাহান মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত হিসাবে প্রেরিত করেছেন। তার দরবারে আরো লক্ষ কোটি শুকরিয়া যে আহলে বাইত আলাইহিস সালামকে মানার তৌফিক দিয়েছেন। মিলাদ নিয়ে ঝগড়া, রসুলের নূর নিয়ে ঝগড়া, আহলে বায়াতের শান নিয়ে ঝগড়া, পাক পঞ্জতন বলা যায় কিনা এটা নিয়ে ঝগড়া, ঝগড়ার শেষ নাই। তবে এই ঝগড়াটা আমি ওদিক যেতে চাচ্ছি না, সময় সংকীর্ণ। মৌলুদ কোরআনে আছে কিনা, রাসূল জিন্দা কিনা, আমি দুইটার উপরে কথা বলার চেষ্টা করব। আসেন কোরআন কি বলে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ। এর ব্যাখ্যা যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাতে চাই আল্লাহ পাক কি বলেন, যে রাসূল
আমি এই কারণেই কসম খাই নাই যে এখানে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত তাওয়াফ করেছে, ওই ঘরটা এখানে আছে বাইতুল্লাহ। আমি এই জন্যই কসম খাই নাই যে এখানে সাফা মারওয়া আছে। আমি এই জন্য কসম খাই নাই এখানে মিনা আছে। আমি এই জন্য কসম খাই নাই যেখানে আরাফাত আছে। আমি এই জন্য কসম খাই নাই যেখানে মুজদালিফা আছে। আমি এখানে মাহবুব এই জন্য কসম খাই যে এই গলিতে আপনার কদম ঘোরাফেরা করে, আপনার কদম এই গলিতে চলাফেরা করে। আপনিও বলেন নাই ইজ্জত কত প্রকার দিতে হয় তার রাসূলকে আল্লাহ দিয়েছেন। কি বলছেন? আপনিও বলেন নাই হে রাসূল এই গলিতে আপনার কদম চলাফেরা করে, ওই কদমের কসম। ওই কদমের কসম। এরপর আরো কি লাগে, ওয়ান তাহিল্লুম বিহাদাল বালাদ। আমি শহরের মর্যাদা মক্কার জন্য করি নাই, সম্মান মক্কার জন্য করি নাই। আদম ইব্রাহিম এখানে সাজদা করে সেজন্য করি নাই, তাদের মুকাম আছে আলাদা। কিন্তু আমি আজকে যা বলতে চাচ্ছি এই শহরের মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার জন্য বুলন্দ করে দিয়েছি। আচ্ছা এখন আসেন, মৌলুদ আছে কিনা? ওয়ালিদু ওয়া মা ওয়ালাদ, ওয়ালিদু ওয়া মা ওয়ালাদ। আল্লাহ বলেন নাই যে কোন 10 জন পয়গম্বর 1,24,000 পয়গম্বর নাকি? না না, ভুল বললাম। এর মধ্যে রাসূল কয়জন? 313 জন। না, এটা ভুল বললাম। এর মধ্যে আফজালুর রাসূল কয়জন? 5 জন। 5 জনের মধ্যে সবচেয়ে আফজাল কে? আমার হাবিব। আল্লাহ পাক কি বলেন? হযরতে আদম থেকে আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালামের নূর পর্যন্ত, হযরতে আদম থেকে আব্দুল্লাহ নূর পর্যন্ত আমি যে নূরকে সফর করাচ্ছিলাম সেই নূরের কসম, আপনার নূর কোন জায়গাতেই অপবিত্র ভাবে আসে নাই। এবং আপনার মিলাদের সেলিব্রেশন আমি এই জন্য করতেছি যে আপনি হচ্ছেন আমার পরিচয়। এই কথা আল্লাহ কোন পয়গম্বরকে বলেন নাই। আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু ক্লিয়ার করি, আমরা মিলাদ যে মানাই আসি, লাইলাতুল কদর পালন করি, আমি অস্বীকার করি না। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর। কাদারে কি হয়? বান্দা কাঁদে, অনেক কাঁদে। কেউ মাগফিরাত চায়, কেউ দুনিয়া চায়, কেউ আখিরাত চায়, কেউ শিফা চায়, কেউ ইজ্জত চায়, কারো বাচ্চার শাদী হয় না সেটা চায়, যে যা চায়। আল্লাহ তার ইমানের অবস্থান মতো দান করে দেন। সব কিন্তু করেন না। কি করেন? যার ইমানে যতটুকু অবস্থা আছে তাকে সেইভাবে দান করে দেন। সারা রাত মানুষ কান্দে, কেন জাগে? নিজের প্রয়োজনে বান্দা জাগে, আল্লাহর প্রয়োজন না, নিজের প্রয়োজনে। কিন্তু আজকে রাত্রে যারা জাগে তারা রাসূলের মহব্বতে জাগে। এখন আপনারা আমাকে বলেন যে রাসূলের মহব্বতে জাগা উত্তম না নিজের জন্য জাগা উত্তম? রাসূলের মহব্বতে যদি আমি জাগি, আল্লাহ খুশি হবে না অসন্তুষ্ট হবে?
যদি খুশি হয়ে থাকে তাহলে ব্যথা কার লাগে? ব্যথাটা কার লাগে? আচ্ছা, আমি একটা যুক্তি দেই মাঝে মাঝে, সূর্য আমার কাছ থেকে দূরে না কাছে? এখন মনে করেন আমি এখানে একটা স্টেডিয়ামে আপনারা বললাম কালকে দুপুরে একটার সময় যায়েন, 500 বিশাল বড় পাথর নিবেন, একটা পাথরের মাঝখানে আপনি বসবেন, বৈশা পাথরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে পাথর, সূর্য তোমার কাছে না তুমি সূর্যর কাছে? পাথর কোনো বেকুব, সূর্য তো আমি দেখি না, আর অত দূরে সূর্য, আমি তার কাছে কেমনে থাকবো? কিন্তু এক একটা পাথর কিনছেন 5 লাখ, 3 লাখ, 7 লাখ টাকা করে। জবাব কি পাইলেন? দেখা যায় না। 50 টাকা দিয়ে একটা আয়না কিনেন, কত? 50 টাকা। আয়নাটা ঘুরে দেন, আয়নাকে জিজ্ঞেস করেন সূর্য তোমার কাছে না তুমি সূর্যর কাছে? তখন আয়না জবাব দিবে, বেকুব, সূর্য আমার কাছে না, আমিও তার কাছে না, সূর্য আমার ভিতরে, আমি সূর্যের ভিতরে। সূর্য আমার ভিতরে, আমি সূর্যের ভিতরে। মেরে দোস্ত, যারা মুমিন তাদের হৃদয়ে রাসূল থাকে, যারা মুমিন না তাদের কাছ থেকে দূরে থাকে। এরপরে যদি কেউ না বুঝেন, কিছু করার আছে? কিছু করার নেই। কিন্তু এখন মনে করেন আরেকটা যুক্তি নেই, আপনি হাত কাটলেন, মনে করলেন যে জানটা মনে বাইরে হয়ে গেল, না, জান তো বাইরে নেই, আছে এখন, কিন্তু হাত কেটে গেছে। কারো পা কাটছে বুঝছে জান বাইরে গেছে, জান বাইরে। কারো মাথা নষ্ট হয়ে গেছে বুঝছে জান মনে নাই, না আছে। কিন্তু যে জান নিয়ে এত পেরেশানি করতেছেন, আল্লাহ বলছে মুমিনের সেই জানের সে তো করিব আমার রাসূল থাকে। মুমিনের জানের সে করিব থাকে। এখন আপনাকে যদি জবাই করে দেওয়া হয় তাহলে আপনার জান থাকবে? থাকবে না। কিন্তু কে থাকবে? উনি থাকবেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কেন থাকবেন জানেন? মুমিনের জন্য এই জন্য থাকবেন যেহেতু ওই অবস্থায় তার দিদার করতে পারে। এটা গেলে একটা সাবজেক্ট। এখন জিন্দা নিয়ে মারামারি। আচ্ছা, একটা হলো মিস, একটা হলো ফাজিলাত। আপনি মনে করেন এক প্রতিমন্ত্রীর কাছে গেছেন, আপনি তার গ্রামের মানুষ, গিয়ে বললেন স্যার আমার ছেলে চাকরি হয় না, আপনি তো কিছু বলেনি, আপনার কাগজ দিয়ে সই করছে, যাওয়ার আসার সময় বলছে যে এত রাইতে আর আইসো না, আমি তো দিনেও থাকি, রাইতে এসে ডিস্টার্ব করো না। চা নাস্তা সাথে নেই। বন্ধু বান্ধব বলছে প্রতিমন্ত্রী বাসায় গেছিল, কি বলছে? বলছে লোকটা ইগো আছে অনেক, কাজ করে দিছে আমার, কিন্তু এক কাপ চাওয়ার সাথে নেই। এরপরে কোনোদিন তার প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তারা দেখে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করবে কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন। তারে নিজে হাতে চা খাওয়াইল। কিন্তু এর আগে কিন্তু উনি চিন্তা করছে যে উপরের লোকগুলি বেয়াদব হয়, এরা আদব কায়দা জানে না। যখন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করছে, তাকে চা খাওয়াইছে, তাকে জিজ্ঞাসা করছে, বলছে আমি তো আপনাদেরই খাদেম, আমি আপনাদেরই খাদেম, আপনাদের প্রয়োজনে আমি আসি। সে এসে বলছে যে না, আমার আগের কনসেপ্টটা ঠিক ছিল না। প্রথম আসছিল প্রতিমন্ত্রী, পরে গেছে প্রধানমন্ত্রী। মিসলিকুমটা কি? আপনি খান আমিও খাই, মিসলিকুম। আপনি বিয়ে করছেন আমিও করছি, মিসলিকুম। রাসূল বিয়ে করছে, সাহাবীও বিয়ে করছে, মিসলিকুম। আফজালিয়াত কি? আর প্রধানমন্ত্রী রিকশাওয়ালা এক আফজাল, আলেম এদিন জাহেল, ফজিলিয়ত এক।
ফজিলত এক থাকবে? থাকবে না। রাসূলের ফজিলতের পরে আপনারা যাদেরকে মানেন, আমি কথাটা একটু বাঁকাভাবে বলি আর কি, যে আমি তো একটু কিছু কিছু বিষয়ে মানে কিছু দলিল ভিত্তিক ব্যাপারে আমি আপোষ করি না অনেকের সাথেই। অন্য একজন খলিফা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্দার পরে কাঁদতেছে আর বলতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আরসি হয়েও আমাদের মতো ফার্সির সাথে কিভাবে জীবন যাপন করতেন? তো এখন আপনি যদি মনে করেন যে প্রধানমন্ত্রী আপনার গায়ে হাত দিছে, আপনি তার বরাবর হয়ে যাবেন। তো যদি দুনিয়ার অবস্থাতেই হয়, রাসূল বলছে আনা বাশরাকুম মিসলুকুম, আমি বাশার। কেমন বাশার? ইউহা ইলাই ইলাহুকুম ওয়াহিদ, আল্লাহ আমাতে থাকে, আমি আল্লাহতে থাকি। ইলাহুকুম ওয়াহিদ, আল্লাহ আমার কাছে থাকে, আমি আল্লাহতে থাকি। তো এই শব্দটা কেন করেন না? আনা বাশরাকুম পড়তেছেন, মিসলুকুম পড়তেছেন, ইউহা ইলাইহি পড়তেছেন না, ইলাহুকুম ওয়াহিদ এটাও পড়েন না। একমাত্র ওই ওয়াহিদের সাথে আমার সম্পর্ক, যিনি আমাকে মুহাম্মদ বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রাসূলের বাশারিয়তের প্রয়োজন ছিল না, বাশারিয়ত আমার জন্য ওনার প্রয়োজন ছিল। ওনার বাশারিয়তের দরকার নাই, কিন্তু আমাদের মতো নাখান্দা, নাফরমান, নাচিজ, নিকৃষ্ট এদের জন্য ওনার বাশারিয়ত প্রয়োজন ছিল। এখন উনি জীবিত নবী কিনা এটাতে যে মাসলা মাসাইলগুলি আছে, উনি দুনিয়ার থেকে পর্দা করছেন, এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু উনার যাওয়া, উনার আগে যারা চলে গেছে তারা কি মারহুম? তারা মারহুম মানে কি? মুহতাজ। মারহুম মানে মুহতাজ। তো যিনি আপনি যাওয়ার পরে আপনার কবরে আসবেন, তিনি কি মুহতাজ? রাসূলের কার্যক্রম সেরকমই আছে, পার্থক্য একটু পর্দার ভিতরে, পর্দার বাহিরে। এখন মনে করেন যারা বিশ্বাস করেন না তিনি জীবিত, তারা আসলে কোরআন হাদিস পড়ে কিনা আমার সন্দেহ আছে, আর পড়লে বুঝে কিনা। আচ্ছা, আমার কবরে যদি আমাকে তুলে বসানো হয়, তাহলে আমি কি মৃত্যু না জীবিত? ভাই, আপনি একটা মৃত্যু মানুষকে বসাতে পারবেন? আমার পিলা বসালো কেন? হাজার রাজুল, এটাকে চিনো? হ্যাঁ চিনি। কে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। যদি আমি মৃত্যুই থাকতাম, চিনলাম কেমনে? আমি যদি মৃত্যুই থাকতাম, চিনলাম কেমনে? এক, মনে করেন যে আমি চিনি নাই, তাহলে আমি জাহান্নামী। আচ্ছা, আপনি যে চর মারলে ব্যথা পান, তাহলে আপনি মৃত্যু না জীবিত? তাহলে কবরে যদি আপনার হাম্বুর মারে, ব্যথা যদি পান, চিৎকার যদি দেন, তাহলে মরলেন কই? হ্যাঁ, কেমন মরলেন কই? আপনি আপনার কবরে জীবিত, পার্থক্য একটু ভালো মন্দ নিয়া। আমি উম্মত, আমার কবরে জীবিত আমি, পার্থক্য একটু ভালো মন্দ নিয়ে। আমার রাসূল তার জায়গায় জীবিত, তার রহমত নিয়া। রাসূল তার জায়গায় হায়াতে আছেন, তার রহমত নিয়া। তো সেই রাসূলকে যারা মৃত্যু মনে করে, কাফের ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।
কাফেরের সাথে কি এর কথা? ইনসান সব বরাবর হয়। এই না, কাফের মুসলমান বরাবর হয় নাকি? মুসলমান মুমিন বরাবর হয়? সব সাহাবীদের শুরু যেখানে, ওলিদের শেষ সেখানে। আমার এই কথাগুলি ভালোভাবে শুনবেন। সাহাবীদের শুরু যেখানে, ওলিদের শেষ সেখানে। কেন? তাদের জীবন শুরু হয়েছে রাসূলকে দেখার পরে। তাদের জীবনের শুরু হয়েছেই আমার রাসূলকে দেখার পরে। তো সাহাবিয়াতের শেষ যেখানে, আহলে বায়াতের শুরু সেখানে। সাহাবীদের শেষ যে মোকামে, আহলে বায়াত আল-ইসলামের শুরু সেখানে। এইটা মানতে কষ্ট কোথায়? কেন? সাহাবীর মোকামের ইজ্জত আছে, এটা অবশ্যই আমরা করি, কিন্তু আহলে বায়াতের ঊর্ধ্বে না, মওলায়ে কায়নাতের ঊর্ধ্বে না, মা ফাতেমার ঊর্ধ্বে না, হাসনাইন কারামাইনের ঊর্ধ্বে না। হাসনাইন কারামাইনের শুরু যেখানে, সাহাবীদের শেষ সেখানে। এই আকীদা যার নাই, সে মুমিন হইতে পারবে না। আচ্ছা, মুসলমানের রক্ত খাওয়া হালাল না হারাম? মালিক তাস্তারিকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গা বলছেন, জান্নাতি দেখতে চাও? হ্যাঁ চাও, এটা দেখো, ওই জান্নাতি। কেন? আমার রক্ত খেয়েছো। তো রাসূল যদি মানুষই তোমার মতো হইতো, তাহলে ওনার রক্ত খাওয়া জান্নাতি কেন হয়? কোরআন ফয়সালা করে দিয়েছে কিনা? আচ্ছা, খারেজিদের মাদ্রাসায় কিন্তু হাদিস পড়ানো হয়, রাসূলের পুন্নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারককে যদি চুল বলা হয়, কাফের হয়ে যাবে। চুল মুবারক না বইলা যদি চুল বলো, কাফের হয়ে যাবা। তো মেরে দোস্ত, যার চুল মুবারককে চুল বলার অধিকার আল্লাহ দেয় নাই, তাকে নিজের মতো বলার অধিকার শয়তান ছাড়া কে দিয়েছে বলেন আমার? তো এই যে জিনিসগুলো, আর বিশেষ করে দেখবেন যে 2টা মাসে এদের অ্যালার্জি এত বাড়ে, চিন্তাই করতে পারবেন না। এক মুহররম মাস আর এক মিলাদুন নবীর মাস। এখন মানে ঘুম হারাম হয়ে যায়, কি লিখবো, কি করব। আমার কাছে একটা কিতাব আছে, আল কাউলুল হাসিম। ইমাম তাইমিয়াতে 5টি উক্তি, মানে প্রতিটি ছিল না হুজুর সাহেব রওজা সম্বন্ধে। এটা দাঁত ভাঙ্গা জবাবে কিতাব আছে, যে পড়তে চান নিয়ে পড়ে। আমি দলিল ভিত্তিক কোরআনের বাইরে কোনো কথা বলি না। তো রাসূলের পুন্নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারের দিন ছিল, উনি হাসতেছিলেন। সালমান ফার্সি জিজ্ঞাসা করে আসছে, আপনাকে আজকে খুব খুশি মনে হচ্ছে? তো সালমান, তুমি জানো না যে আজকে আমার বিলাদত? তো হুজুর কি করা যায়? বলতে, কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে আসো, কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে আসো। তো মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে, বলছে যাকে যাকে পাও সাথে নিয়ে আসো। তো রাসূলের পুন্নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারের দিন, ওনার আগমনের দিন ছিল, সাহাবীদেরকে মিষ্টি খাওয়া বলেন, শুকর করো আল্লাহর কাছে যে এই দিনে তোমাদের নবীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। দেখেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত যার নাই, তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না, কোনোদিনও হবে না। আজকে আমাদের অবস্থাটা কি দেখেন। আপনারা মনে কষ্ট নিয়েন না, আমি একটু অপ্রিয় সত্য কথা বলি।
আজকে মিলাদুন্নবী প্রোগ্রাম ছিল, আমি টাইমিং দিচ্ছি 8:30টায়। যারা ওয়াজ নসিহত করেন, যারা কাজে, তাদের বিষয় আলাদা। যারা চাকরি বাকরি করেন তারা কি 2 ঘন্টা আগে ছুটি নিতে পারতেন না? কেন পারেন নাই? বস রাগ হয়ে যেত। কি হবো? বস রাগ হয়ে যেত। এই জন্য 2 ঘন্টা আগে আসতে পারেননি। কিন্তু কাজটা কি ভালো হইল? ভালো হইল না। কেননা প্রেমের ঘরে ঘাটতি আছে, এটাই বোঝা গেল। প্রেম যে আমার আছে তা না। আমি এখানে প্রেমের ঘরে দেখ পেলে এখানে লেখাপড়া শিখি, কিন্তু প্রেম বুঝি আমি। প্রেম বুঝি আমি। যদি মনে করেন যে আপনারে সন্ধ্যা 6:30 আপনি বেগম সাহেব ফোন দিত, তোমার একমাত্র সন্তান, তার অবস্থা খুব খারাপ, ডাক্তার বলছে আধা ঘন্টার মধ্যে হসপিটাল নিয়ে যেতে দিব, তখন কি চাকরির কথা শুনতেন? বস চাকরি রাখবো কি না রাখবো, তোর চাকরি কিনা করি, আমার বাচ্চার মনে হয় তোর চাকরি কমার 3 লাখ ঠিক আয়সা পড়তেন কিনা বলে, ইমান আন বলবেন, ইমান আন বলবেন, মিথ্যা কথা বলবেন না কেউ। আয়সা পড়তেন না? পড়তেন। তাহলে আপনার সন্তান বেশি না রসুল বেশি? যদি রসুল বেশি থাকতো তাইলে যারা 8:30 জায়গায় 11টা এসে কাম হইল। এটা করেন না। দেখেন, আমি কিন্তু ওই বক্তা না যে আপনাদের মন রক্ষা করার কথা বলবো। আমার জীবনে আমি করিনি। যারা আমাকে চিনে তারা জানে আমি একমাত্র আহলে বায়াত হাসানের কদম রক্ষার চেষ্টা করি। মন রক্ষা করার তো শক্তি আমার নাই। আহলে বায়াত হাসানের কদম রক্ষা করার চেষ্টা করি আমি। এছাড়া পৃথিবীর কারো ধারধারি না আমি। এটা আমার ডিকশনারিতে নাই। যারা আমাকে 40 বছর 50 বছর চিনে তারা একই রকম দেখছে আমার। আমি এই ব্যাপারে কারোর সাথে আপোষ করি নাই, করবো না। আগামীতে আপনারা টাইমিংটা মনে রাখবেন। আরে ভাই, চাকরি তো সবাই করে, কেউ ব্যবসা করে, বলেন না ভাই আমার 1 ঘন্টা আগে ছুটি দেন, না করবে যে আমি আরেকদিন 1 ঘন্টা কাজ বেশি করে দিই। তো এইগুলো হচ্ছে কি আমাদের এই যে ছোট ছোট ভুল, এটা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু এই ভুলগুলি মহব্বতে ঘর কাটতে থাকে। এই ভুলগুলি মহব্বতে ঘর কাটতে থাকে, এটা কাটতে দেওয়া যাবে না। এমনি তো মহব্বত নাই আমাদের। আমাদের যদি মহব্বতই থাকতো, আমরা আরেক ভাইরে কাফের বলি, আমরা মাযহাব নিয়ে গন্ডগোল করি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যারা যে সম্পর্কিত, আমার বক্তব্য হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আলে রাসূলকে যারা মানে, সে সাদা না কালা না লাল না নীল, সে কি, এটা আমার দেখার বিষয় না। তার মাযহাব কি আমার দেখার বিষয় না। আহলে বায়াতকে মানে, আমি তার খাদেম। আহলে বায়াতকে মানে, আমি তার খাদেম। যে মানে না, সে রাষ্ট্র না হোক, আমার জুতা তার গাল। সেই যে মানে না। আজকে দেশে চলতেছে কি? আচ্ছা, আজকে হুজবাক সাহেব একটা খোঁজ মেসেজ দিই আপনাদেরকে। ওনার আগমনের আজকে 1500 বছর পুরা হয়েছে। কত দিন? কত হয় জানেন? 5,31,000 দিন। 5,31,000 দিন। আমাদের খানকার পক্ষ থেকে আমরা সবাই 5,31,000 দরুদ শরীফ পড়ছি। এটা আপনাদেরকে নিয়ে ওনার কদমে তওফা দিয়ে দিব। কেন? যাতে উনার ওই দিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত একবার দরুদ শরীফ যদি কবুল হয়ে থাকে, তাহলে আমরা 5,31,000 দিনের হাজির থেকে বঞ্চিত থাকবো না। আমি পাগল মানুষ, যা বুঝি তাই করি। আমার বুঝেই যা আসছে আমি করে দিচ্ছি। আমি ভুল করলেও করছি, ভালো করলেও করছি, খারাপ করলেও করছি। আমার আমেরিকাতে কিছু লোক থাকে, তারা কিছু পয়সা পাঠাইছে।
আমেরিকার মতো জায়গাতে থাইকা সে আমার 7টায় ফোন দিছে, আপনি বাবা পড়ছেন স্টেজে? আর আমার এখানকার বাবারা দাবা গেছে, তাও ইলেকট্রিক দাবা, কারেন্ট জায়গা। হ্যাঁ, এখন এই যে অবস্থাগুলো, তো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার এই মিলাদুন নবীতে যারা খুশি মানায় না তারা জান্নাতের খুশবু পাবে না, তারা জান্নাতের খুশবু পাবে না। যারা ওনাকে মহব্বত করে না তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে না। তবে ওনার আগমন নিয়ে দেখেন ওনার বংশর ইতিহাস নিয়ে কত রকম বিকৃতি হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আমি দুই একটা কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করে দিব। নাম কি ওনার দুধমাতার? সাদিয়া হালিমা। আমি ওনার প্রতি আমার 1,00,000 কোটি সালাম। আসলে কি উনি ওনার দুধমাতা ছিলেন? 1 নম্বর প্রশ্ন। ইতিহাসবিদরা যে লেখে, এখন এদেরকে কি ছাগল বলুন না পাগল বলুন নাকি দালাল বলুন, এটা বিচার আপনারা করে নিন। জিনার বড় আব্বা মক্কাতে 5 বছর আপনার কি বলে থাকে কোয়ারেন্টাইন ছিল না আমাদের এখানে করোনার সময়? হ্যাঁ, কোয়ারেন্টাইন ছিল 5 বছর। সৈয়দনা আবুল হাসেন, ওনাকে সৈয়দনা বললাম, ওনাকে মুখ চালায় মেঘরা। উনি কোন রেওয়াতে আসছে, এখানে আছে আপনার কিতাব আবুল হিসাম, উনি প্রথম লিখক। এই 5 বছর সৈয়দনা আবুল হাসেন মক্কার 5 লক্ষ লোককে 3 বেলা প্রতিদিন খাওয়াইছেন। বা কেউ বলে 5 বছর, কেউ বলে 2 বছর। আচ্ছা, আমি 2 বাদ দিয়া 3 বছরই ধরলাম। তা কি জানেন, সারফি খাওয়া একটা আছে যেটা এখন আরবে পাওয়া যায় না। এটা কি হয় জানেন, উঠের চাকা গোশকে কেইচা ঘি দিয়া এর মধ্যে মালাই দেয়, ঠিক আছে, ওটাকে পুরায়, আবার ঘি দেয়, আবার মালাই দিয়া পুরায়, এরপরে রুটি দিয়ে ওটাকে ভাজে। এই খাবার উনি খাওয়াইছেন। তাই কি উনি গরিব ছিল? কথা কন না কেন? গরিব ছিল? কোন গরিব পারে 5 বছর পর্যন্ত 5 লক্ষ মানুষকে খাওয়াইতে 3 বেলা? জিজ্ঞান তো তারেক রহমানে পারবে কিনা, আন্তনি প্রধানমন্ত্রী পারবে? উনি কেন, কোন প্রধানমন্ত্রী পারবে না। ট্রাম্পকে বলেন, সেও পারবে না। ওই যে ইসরায়েলের দালাল বলছে আছে সৌদিতে, অবজিজ্ঞান ওরা পারবো না, কেউ পারবে না। আচ্ছা, গেল উনি রাসূল পুন্নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদাতের আকিকা হিসাবে সাইয়েদনা আব্দুল মুত্তালিব আলাইহিস সালাম তিনি প্রতিদিন 5 লক্ষ লোক খাওয়াইছেন 10 দিন আকিকা করে। কত লোক হয়েছে? 50 লক্ষ হয়েছে কিনা? 50 লক্ষ লোককে তিনি আকিকা খাওয়া দেন। উনি গরিব না। আচ্ছা, কি হয়েছে? উনাকে কেন দেওয়া হয়েছে হুজুর পাককে দুধমাতার কাছে? যে উনার ভাষার এক্সপেলিংটা চেঞ্জ করতে হবে, মানে শুদ্ধ ভাষার জন্য। তখন ওই জায়গাটা বিখ্যাত ছিল, ওখানে পাঠিয়ে দেব।
তা আমার প্রশ্ন, নবীকে শিখাইতে আসে না শিখতে আসে? নবী উনাকে যদি ভাষায় শিখাইতে হয় আপনার, যে আপনি ইয়াস বলবেন না নো বলবেন, আম্মি বলবেন না আম্মু বলবেন, যদি এটা উনাকেই শিখাইতে হয়, তাহলে কত বড় জাহেল হইলে এই ধরনের চিন্তা করতে পারে? তো ওনারা নিতে আসছে, উনি গরিব থেকে কেউ নিতে চায়নি। এটি হলো আপনাকে 100% ডাহা মিথ্যা কথা। গরিব জীবনও ছিলেন না। এরপরে উনি গেছেন, এদের ভাষা আর কি, পালক গেছেন, দুধ মাতা একটা দুধ খাইতেন, একটা খাইতেন না, ওনার ভাই বোনের জন্য ছেড়ে দিতেন। আমার প্রশ্ন, সাদিয়া হালিমা কি মুসলমান ছিল? ওই আমলের কোন ধর্মে মানত না। সে আমলে ইসাই ধর্ম সে মানত না। সে তাহলে রাসূল কি কাফের দুধ খায় বড় হয়েছে? হযরত রাসূল কি কাফের দুধ খায় বড় হয়েছে? মানে আজব আজব ইতিহাস, আজব আজব তামাশা। আর এই তামাশাগুলি এমন ভাবে তামাশা করা হয়েছে, মিথ্যাগুলিকে এমন ভাবে প্রচার করা হয়েছে, আর মিথ্যাই সত্য হয়ে গেছে। কারণ সত্য শুনলে মানুষের চোখ বড় হয়ে যায়। এটা আবার কি কয় নতুন কথা? কথা আমি নতুন বলি না, তোমরা শুনতেছো নতুন। আসলা জাহেল, লেখাপড়া করো নাই, শুনবা করতে গা। আর যারা বলছো না তুমি হচ্ছে বড় জাহেল। জাহেল যদি জাহেলের আলেম হয়, তাহলে শিখবোটা কি? ওরে একটা গল্প বলি আর কি। এক ফরেনার গেছে বাজারে মাছ কিনতে। শোনো, তো ফরেনার তো আর বাংলা বলতে পারে না, তো জিজ্ঞেসে হাউ মাছ। ও বেটা বলতেছে স্যার এটা ইলিশ মাছ। তো ও কি বুঝবো ইলিশ মাছ? তো বলছে ওকে ওকে। তো সাথে বসেছিল ভাতিজা, স্যার এটা আমার ভাতিজা। ভাতিজা স্যার এটা আমার ভাতিজা। তো যে আলেমরা বলছে হাউ মাছ, এরা বলছে স্যার ইলিশ মাছ। ওকে বলছে স্যার ভাতিজা। তো চাচা ভাতিজা মিলা বাজার শেষ। চাচা ভাতিজা মিলা বাজার শেষ। এরকম বাজার হইলে হইব না। আল্লাহ পাক যখন তার নূরকে সৃষ্টি করছে, তো কোথায় রাখবে? আরশে আজিম, ওখানে কদম গেছে। নূর আল্লাহকে জবাব দেয়, মাওলা নূর তো কোন জায়গায় মোতাজ না। তোমার হাবিবের নূর, তোমার হাবিবের নূরের কারণে তামাম কায়নাত তার মোতাজ। আমার রাসূলের নূরের জন্য তামাম কায়নাত মোতাজ। নূর তো কোন জায়গায় রাখার মোতাজ না। তো যারা এই সাধারণ কথাগুলি বুঝে না, তাদেরকে কি বুঝাবো বলো? তো আজকে সবচেয়ে বড় যে আমি কিন্তু গত 5 দিন বিছানা থেকে উঠতে পারিনি। ওই যে ওনাদের বাসায় গতকালকে প্রোগ্রাম ছিল, আমি হাত জোর করে মাপতেছি, যেতে পারিনি। আমার জীবনে ইতিহাস নাই যে আমি কাউকে প্রোগ্রামে নিষেধ করছি। ভাই আমি যদি উঠা বসতে পারছি গেছে, আমি মানে বিছানা থেকে উঠতেই পারিনি। আজকে প্রোগ্রাম নিয়ে চিন্তা ছিলাম পারবো কিনা। আমি তোমার কাম তুমি করাইলে করাইবা, নাইলে তুমিও না আমিও না, আমার কিছু করার নেই। আমার কিছু করার আছে? আমার ক্ষমতা আছে আল্লাহকে ডাকার। দেখেন আল্লাহ পাক যদি দয়া না করে, আপনারা সৌভাগ্যবান নিঃসন্দেহে যে রাসূলকে মানার তৌফিক দিয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান নিঃসন্দেহে যে আহলে বায়াতের খেদমত করার তৌফিক দিয়েছে। আহলে বায়াতের তো খাদেমের যোগ্যতা না, আহলে বায়াতের জুতা মোবারককেও যদি ধরতে পারি, এটা আমাদের অনেক কিছু। কাজেই আপনারা যারা আসছেন নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। কিন্তু পাশাপাশি আমি এটা চাবো যে 1500 বছরের পুণ্যমিলনের দিনে আল্লাহ পাক যাতে আমাদের রুহানি জগৎকে 1500 বছর পিছনে নিয়ে
উনার সহবতে রেখে আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উনার রূহের সাথে সম্পর্ক করে দেয়, ওনার মহব্বতের মাতওয়ালা করে দিক। অনেক কথা বলেছি, আমার কোনো কথায় কি কষ্ট পেয়ে থাকলে, কারো ইগোতে আঘাত লাগলে, কি কষ্ট পাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি আসলে কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য কোনো কথা বলি না। বক্তব্য আরো দীর্ঘায়িত করতাম আমি, কিন্তু অনেক অনেক দূরে যাবেন, এই কারণে করলাম না। তো আমি আজকে আমার মেহমানদেরকে বক্তব্য দেওয়ার মতো সুযোগ দিতে পারি নাই। তবে কেয়াম আমার মেহমানরা এক একজন দুইবার করে পড়বে, দেয় বাকিটা আমি ফিনিশিং করে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আজকে একটা দরুদ শরীফ পড়ি, আমি অনেকদিন পড়ি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আজকে এটা পড়ি, আমরা পড়ি সবাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ মাওলান নিয়ামি ফিকা লাল্লাহ মাওলান নিয়ামি ফিকা লাল্লাহ জিকরুর রাব্বি জিকরুর রাব্বি ফি শাফাতাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা রাসূলিল্লাহ রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা মারহাবা ইয়া হাবিবাল্লাহ রব্বি সাল্লিমু রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা মারহাবা হাবিবাল্লাহ রব্বি সাল্লিমু রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা মারহাবা রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা রব্বি সাল্লিমু সাল্লি আলা মারহাবা মারহাবা ইয়া আমার মনে হয় যে আমার চেয়ে বেশি আপনারই অসুস্থ। দরুদ শরীফ পড়তে গিয়ে লজ্জা পান, একটু মহব্বত দিয়ে পড়েন, যাদের শয়তান মন্দ বলছে যে আমরা কিছু করতেছি। আশেপাশে তো শয়তান বহুত আছে, ও কান মন্দ বুঝতে হবে না, একটু জোরেই পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jalwagar
अंबिया के मुक्तदा जलवागर हो औलिया के पेशो अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा जलवागर हो सैयद खैरुल बशर जलवागर हो ऐ मेरे नूर नजर अल्लाहुम्मा सल्ली दरूद और सलाम अच्छा है खुदा के साथ मोहम्मद के नाम अच्छा है। पढ़ो दरूद करो अदब मुकाम अहमद ही खड़े हो जाओ ऐ मोमिनो ये दरबार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फरिश्तों के सलामी देने वाली फौज़ें पढ़ती थी हज़रत सैयदा आमिना सुनती थी ये आवाज़ आती थी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी सैयदी या रसूल वसल्लम अलैका या मौतो हयात मेरी दोनों तेरे लिए है मरना तेरे गली में
जीना तेरे लिए नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अय्युहा المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مداد الله هداي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए मदीना तुम्हारे लिए चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए मेरा दिल तड़प रहा है मेरा रहा हसीना ये दफा वही मिलेगी हमें ले चलो मदीना नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह আপনি তো মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখি মোদের লাশ কবরে রাখিলে লইবেন গো আপন ভুলেতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি তো হাজির নাজির সালাম লন অধম পাপি পাপি কান্দে দিন রাত শুধু যে আপনি
তোমাকে দেখিতে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতু আলাইকা তুমি যে নূরের রবি নিখিলে ধ্যানের ছবি তুমি না এলে তুমি আধারে ডুবে তো সবই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা চাঁদ সূরজ আকাশে আসে সে আলোয় হৃদয় নাহাসে এলে হে নবরবি মানবের মনের আকাশে নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আল্লাহর বাণী পোহালো দুঃখ রজনী করিল জগৎ নুরানি আমিনার নয়ন মনি ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছি উম্মত তোমারি তার তরে শুকর হাজার বার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা বাদশাহ अंबिया हो और ज़ात किबरिया हो हामिए रोज़े सज़ा हो खल्क़ के मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अर्श का काबा मदीना फर्श का काबा मदीना और काबे का काबा मदीना
मदीना जन्नत से बेहतर मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मुद्दुआ का दुआ तुम ही हो, बेसहारों का सहारा तुम ही हो, हर गम के किनारा तुम ही हो, हम सब के रहबर तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, इश्क तेरा चाहिए हुसैनी के लिए, जब दम निकले मेरे मौला दीदार हो जाए उम्र भर के लिए। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज में हिदायत में लाखों सलाम। हबीबी सैयदी सनदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा चले रहमत पे लाखों सलाम शमे मजदे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद से शायर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज में हिदायत पे लाखों सलाम। यहाँ से मुस्तफा के साथ बेला हो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम। शमाए बज में हिदायत बेला हो सलाम।
लब पे जारी लहा नाज़ बरदारे उम्मत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत समय बदले हिदायत पे लाखो सलाम ईद मिला तुमने भी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है देखो देखो आज कौन आया है आमिना की लाल आया है उम्मत के गमखार आए हैं हसनैन की नाना आए हैं सैयदा की बाबा आए हैं हम उम्मत की गमखार आए हैं सारे नबियों के सुल्तान आए हैं कायनात के रहमत आए हैं आका या रसूल अल्लाह हबीबी सैयदी या जद्दल हसनैन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी अर्श के नूर हो या रसूल अल्लाह फर्श के रहमत हो या हबीब अल्लाह हम सब पे करम कर दो या रसूल अल्लाह इस मिलाद को कबूल कर लो या हबीब अल्लाह बारगाहे रिसालत पिला सलाम जलवा है नबूवत पिला को सलाम इलाही सदक़े जश्न ईद मिलाद रसूल ये सलामी आज फैले बात फैले हसनैन बतुल मदीने की चाँद हज़ारों सलाम की शान लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहद सलाम बलगल हक ने आपको महबूब बनाया रुतबा आपको पहले मिला मोरे आका मोरे दाता मोरे कमली वाला तुम पर लाखों सलाम मेरे मदीना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفاتحة. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا بحق يا محمدنا إنك أنت التواب الرحيم. وبفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا حلل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات. اے میرے دو جہاں کے مالک، اے میرے دو جہاں کے مالک، اے میرے مالکوں کے مالک، اے میرے اہل محمد کے مالک، اے میرے مولا علی کے مالک، اے میرے ماں فاطمہ کے مالک، اے میرے حسنین کرمین کے مالک، اے میرے تمام کائنات کے مالک، اے میرے ہم سب کے زندگی اور موت کے مالک، میرے مالک تیرے حکم کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیری عنایت کے بغیر، تیرے حبیب کے صدقے کے بغیر کوئی بھی تیری برگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. جس کرم کے بادولت، جس رحمت کی بادولت، جس حبیب کے صدقے کے بادولت وقت دعا تیرے برگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کیا ہے، اس کرم کے واسطے، اپنی ذات کے واسطے، تیرے حبیب کے واسطے، اہل پنجتن کے واسطے، کربلا کے سرزمین کے واسطے مولا ہم سب کے حاضری کو قبول عطا فرما. ہم سب کے ماں باپ کے حاضری کو قبول عطا فرما. ہم سب کے بھائیوں بہنوں کے حاضری کو قبول عطا فرما. ہم سب کے بیوی اور بچہ کے حاضری کو قبول عطا فرما. ہمارے بنگلہ دیش کے تمام امت محمدی کے حاضری کو قبول عطا فرما. تمام امت محمدی کے حاضری کو قبول عطا فرما. تمام جن انسان کے حاضری کو قبول عطا فرما. الہ العالمین হাজির হয়ে এই নিকৃষ্ট জবান থেকে, এই প্রেম শূন্য হৃদয় থেকে আপনার আয়াতে কারিমা পড়েছি, আপনার রাসূলের আলোচনা করেছি। ইলাহাল আলামিন যার আলোচনা আপনার জবান থেকে করেছেন, ওনার আলোচনা করার আমার জবান নেই, আমার চরিত্র নেই, আমার পবিত্রতা নেই, আমার সেই তৌফিকও নেই। এটা উনার কাদামাইন শরীফাইনে, হাসনাইন কারমাইনে কাদামাইন শরীফাইনে কারবালার শহীদানদের রক্তের সদকা ছিল যে আমার মতো নিকৃষ্ট দাস, নিকৃষ্ট একজন মানুষ ওনার সম্বন্ধে আলোচনা করার তৌফিক দিয়েছেন। ইলাহাল আলামিন এতে জাররায় জাররায় ভুল বেয়াদবি অন্যায় করেছি, ইচ্ছায় করেছি, অনিচ্ছায় করেছি, জ্ঞাতসারে করেছি, অজ্ঞাতসারে করেছি, জানায় করেছি, অজানায় করেছি, যত রকম ভুল করেছি আপনি আপনার জাতের ইজ্জতের ওয়াস্তে এই সমস্ত ত্রুটিগুলিকে মাফ করে আমাদের মাহফিলকে মঞ্জুর কবুল করে নেন। तमाम কায়নাতে যে সমস্ত জায়গাতে মিলাদ মাহফিল হচ্ছে, ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপিত হচ্ছে এবং হবে, রব্বুল আলামিন তাদেরকে করার তৌফিক দান করে দেন, তাদের বন্দোবস্তকে আপনি মঞ্জুর করে নেন। ইলাহুল আলামিন হয়তো আমাদের বলার মতো জবান নেই, রব্বুল আলামিন তেলাওয়াত করার মতো পবিত্রতা নেই, কিন্তু রব্বুল আলামিন আপনার হাবিবের মহব্বতও নেই, কিন্তু হে
রব্বুল আলামিন আপনার হাবিবের আমাদের প্রতি যে ইহসান আছে, বিশেষ করে আমার প্রতি যে ইহসান আছে, ওই ইহসানের প্রতিদান স্বরূপ আমি একটু করার চেষ্টা করেছি। ওনার কদম মোবারকের ওয়াস্তে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিকে কবুল করে এই মাহফিলের প্রত্যেকের সিনাকে মদিনা করে দেন। النزل صواب سلام النزانة أمنا गुनाहगार النزانة अपना 90,000 कलाम النزانة अपना अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन النزانة अपना मोहब्बत النزانة खास करे ज़मानार इमाम नूरेर प्रति पहुँचे दिए। ज़मानार इमाम नूर থেকে শুরু করে सरवरे सरवरा हबीब दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेর कदमैन शरीफैन প্রতি পৌঁছে দিন। मौलाए कायनातेर कदमैन शरीफैन প্রতি পৌঁছে দিন। মা ফাতেমার কদমैन शरीफैन প্রতি পৌঁছে দিন। হাসনাইন কারীমিন আলাইহিস সালামের কদমैन शरीफैन প্রতি পৌঁছে দিন। বারা ইমামের প্রতি পৌঁছে দিন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাজান আম্মাজানের প্রতি পৌঁছে দিন। সাইয়্যিদানা খাদিজাতুল কুবরার প্রতি পৌঁছে দিন। সাইয়্যিদ আব্দুল মুতালিব আবু তালিব আবুল হাসানের প্রতি পৌঁছে দিন। আহমদে রাসূল আহমদে রাসূলদের প্রত্যেকের প্রতি পৌঁছে দিন। রব্বুল আলামিন 1,24,000 পয়গম্বরের প্রতি পৌঁছে দিন। রব্বুল আলামিন বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খায়বার যুদ্ধ, সিফফের যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ, খাস করে কারবালার শহীদানদের কদমैन শরীফাইন প্রতি পৌঁছে দিন। সাহাবে রাসূলদের প্রতি পৌঁছে দিন। আশিকে রাসূলদের প্রতি পৌঁছে দিন। গৌসুল আজমের প্রতি পৌঁছে দিন। সুলতান হিন্দের প্রতি পৌঁছে দিন। সমস্ত ওলি গাউস কুতুব আব্দাল আশিকান শুহাদান সালেহিন মুহাদ্দিসিন মুফাসসিরিন মুবাল্লিগিন মুফতি মুখলিসিনদের প্রতি পৌঁছে দিন। রব্বুল আলামিন জিবরাইল মিকাইল ইসরাফিল আজরাইলের প্রতি পৌঁছে দিন। হাজিরান মজলিসে মা বাবা স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পুস্তানকে পুস্তান খানদানকে খানদান আহমদে মুস্তাম যারা চিরজন্মের মতো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে তাদের প্রত্যেকের রূহের প্রতি পৌঁছে দিন। আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের নূরের প্রতি পৌঁছে দিন। ইলাহুল আলামিন আমাদেরকে সহি রুকু, সহি সাজদা, সহি কিয়াম করার তৌফিক দান করে দেন। ইলাহুল আলামিন আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলিকে maaf করে দেন। ইচ্ছার গুনাহ, অনিচ্ছার গুনাহ, জ্ঞাতসার গুনাহ, অজ্ঞাতসার গুনাহ, জানার গুনাহ, অজানার গুনাহ, ধ্যানের গুনাহ, জ্ঞানের গুনাহ, চিন্তার গুনাহ, চেতনার গুনাহ, ইলমের গুনাহ, আমলের গুনাহ, নফসানিয়ত গুনাহ, হায়ওয়ানিয়ত গুনাহ, খায়শানিয়ত গুনাহ, প্রবঞ্চনার গুনাহ, পরিস্থিতির গুনাহ, অবস্থার গুনাহ, মূর্খতার গুনাহ, এমন কোন গুনাহ নাই যাহা আমরা করি নাই। সমস্ত রকম গুনাহগুলি থেকে maaf করে আমাদের হৃদয়কে মদিনা করে দেন। আমাদের যে হৃদয়ে মরে গেছে তাকে জীবিত করে দেন। আমাদের ঈমানকে বুলন্দ করে দেন। আমাদের নফসকে পরাভূত করে দেন। আমাদের রূহকে শক্তিশালী করে দেন। মওলা মওলা আমাদেরকে আপনি maaf করে দেন। রব্বুল আলামিন আপনি যে হাবিবকে নিজের জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসতে বলেছেন, আমি জানি না এই মাহফিলে কাদেরকে সে মুকাম দিয়েছেন, কারা সে মুকাম পেয়েছে। যারা পেয়েছে এই মিলাদুন নবী সদকা, এই মিলাদুন নবীর ইজ্জতের কসম কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে সে মুকামে বহাল থাকার তৌফিক দান করে দেন। কিন্তু ইয়া রব্বুল আলামিন, ইয়া হাবিবে খোদা, যারা আমার মতো কামবাক, আমার মতো বদনসিব, আমার মতো নাদান, আমার মতো নাচিজ, আমার মতো নাফরমান, যারা আজও নিজের জীবনে চাইতে বেশি হে রাসূল আপনাকে ভালোবাসতে পারি নাই। হে রাসূল আপনার এই মিলাদুন নবীতে বেলাদতের দিন, খুশির দিন, হে রাসূল আপনি যখন এসেছিলেন तमाम কায়নাতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে নিজের জীবনে চাইতে অধিক আপনাকে ভালোবাসার তৌফিক দান করে দেন। আপনার হাসনাইন কারামেনের গোলাম তার কুকুরের গোলাম মনে করে সেই তৌফিক দান করে দেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের যাদের পিতা মাতা চলে গেছে আপনার কদমে তুলে দিলাম, আপনি মঞ্জুর করে নেন। আমাদের যাদের ভাই বোন চলে গেছে আপনার কদমে তুলে আপনি মঞ্জুর করে নেন। হে রাসূল আমরা বিশ্বাস করি আপনি হায়াতুন নবী,
আমরা বিশ্বাস করি আপনি নূর বিন নূর আল্লাহ, আমরা বিশ্বাস করি আপনি আমাদের দেখতে পান, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন, আমরা আপনাকে ভুলি নাই। হে রাসূল, আপনার নাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, এটা ভুলি নাই। আপনার মহব্বত থেকে জুদা হয়ে গেছি, আপনার কাছ থেকে দূরত্ব চলে এসেছে, আপনার মহব্বতে আমাদের পর্দা পড়ে গিয়েছে, আমাদের অন্যায় কারণে হয়েছে, আমাদের জুলুমের কারণে হয়েছে, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, এটা ভুলে যাই নাই। তার সৎকার খাতিরে আপনি আমাদের মাফ করে দেন। ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া রহমানুর রহিম, तमाम উম্মত মুহাম্মাদীকে যারা রাসূলকে ভালোবাসে, রাসূলের পথে চলে, তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। যারা চলে না, ভালোবাসে না, তাদেরকে হেদায়েত করে দাও। হেদায়েত না করলে তোমার তরফ থেকে ফয়সালা করে দাও। রব্বুল আলামিন এই মাহফিলে বা तमाम কায়নাতে যারা বিমার, তাদের শিফা দান করে দাও। যারা বেরুজি, তাদের রুজি বন্দোবস্ত করে দাও। যারা পেরেশানিতে আছে, তাদের পেরেশানি দূর করে দাও। যারা বিপদগ্রস্ত, তাদের বিপদে মুক্ত করে দাও। যারা ঋণগ্রস্ত, ইচ্ছা আছে, উপায় নাই, রব্বুল আলামিন মানুষের দ্বারা দ্বারা ওখান থেকে আমাদেরকে মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন দুনিয়ার দেন, রব্বুল আলামিন মানুষ কিছু কথা বলে শুনতে পারি না, কাল হাসরের ময়দানে যদি পাওনাদারদের পাকড়ায় চলে আসি, কার কার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাবো? এই আযাব থেকে तमाम উম্মতে মুহাম্মাদীকে তুমি মাফ করে দাও। এই জুলুম থেকে উম্মতে মুহাম্মাদীকে পানাহ দান করে দাও। রব্বুল আলামিন তোমার দরবারে বিনত আরজ, তুমি রাতকে দিন করো, দিনকে রাত করো, জীবিতকে মৃত্যু করো, মৃত্যুকে জীবিত করো। মাবুদ গো, মাবুদ, সেই কালামুল্লাহর ইজ্জতের কসম, তোমার সেই ক্ষমতার ইজ্জতের কসম, আমরা যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি, ওই কালামের ইজ্জতের ওয়াস্তে, তোমার রবুবিয়তের ইজ্জতের ওয়াস্তে, তোমার হাবিবের মহব্বতের ওয়াস্তে আমাদেরকে পুনরায় হাবিবের দুয়ারে নিয়ে আসো রব্বুল আলামিন। এবং আজ থেকে এমন ভাবে নিয়ে আসো, কিয়ামত পর্যন্ত যাতে আর জুদাই না আসে, সেই তৌফিক দান করে দাও রব্বুল আলামিন। খাস করে যারা তোমার দ্বীনের খেদমত করে, আহলে বায়ত আলাইহিস সালামের তাবলীগ করে, তাদেরকে সার্বিক অবস্থা তুমি হেফাজত করো রব্বুল আলামিন। রব্বুল আলামিন तमाम উম্মতে মুহাম্মদকে মাফ করে দাও। तमाम বিশ্বের মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। বিশেষ